बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु वक्तिल फज्र। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पर बाब के हदीस बयान करी सलोर हदीस मानव के गया बहासु च वक्तुल फज्र समाना मने हदीस हदसना आमर बिन आसिम क़ाल हदसना हम अन क़तादा अन अनस अन ज़ैद बिन साबित हदसहु ज़ैद बिन साबित हदीस बयान करो चाहता अनस अन्नहुम तसहरु चिदी सहरी कड़ो पेशमने कड़ो मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा येने पेशमने कड़े दे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा कारी दा चिदा रमज़ान न दे और नूरा हदीस न मालूमी की दा चिदा द सफ़र मौका दा हदीस च नूर ज़ीनो के वो गोरे न मालूम बशी च मौका द सफ़र वा और सफ़र के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मलगरो पेशमने को फ़म मकाम इलस्सलाते बस पेशमने जसंगोश न ब्या मानजता उधर पेशमने कल ख़त्मी की चिकला सुबह सादिक ख़ारिश दा खुतवे दा खबर दखकारा कुरान मजीद तसवीली दी सूरतुल बक़रा के मालूम है चगा द सबा द ख़तोना शुरू ही रोजा और सुम्मात मुस्याम लैल दा खुतवे दा खबर कुल तो कम बैनहुमा नमा तपोसो गो च समर वक्तो द पेशमनी और द मुंस पमियंस के समरा टाइम पस द पेशमनी न समरा टाइम पस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सहर मुंस को नागरात वेल क़द्र 50 और 60 आया तो 50 पेतो आयतनो तो लस्तलो द टाइम बराबर यानी च पेशमने ख़त्म शो संगा टाइम दाखिल शवे दे सबारा ख़तले दे तो दाग टाइम ने सुमर रुस्तो सुमर टाइम रुस्तो मुंजो को 50 आयतुना या शपेता आयतुना च पगे लस्तेश तो हम मज़ेदार क़ारीबी अखकुले वही न 50 शपेता आयतुना माने बसुमर वख लगी यवा घंटा के पौकम 2 घंटे लग लगी क्या 15-20 मिनट लगी तो मतलब है जब बांग व इक़ामत पे मियास के टाइम सुमरो 15-20 मिनट वो देवान अख्कारा सड़े पुएगी चिकल सवारो खोत तो बांग वेले तो दागे ना 15-20 मिनट पस तो सहर मुंज खुदा अखबल पता लगी कि शोरो कम जाएगा उगला त्यारे के वशवा करना के पता के सब डेरे पेचीदगी नहीं तरह त्यारे के शोर शेर चूँकि हाल सफ़र दे देव नरस्त हदीस करा दी कहना चाहिए जनाना चिकम दे कुन्न निसाल मोमिनात यशहद नमा रसूल सल्लम सलात अलफ़ज्र मुतलफ़िआतिन बिमुरूतिहिन अगीब पर्दा करे और पखपल मुरूत बांधने यानी सादर वड़ता हुआ है गठ सरपीचक वड़ता हुआ है पढ़ने वड़ता हुआ है आखिर कराजी ला यारिफ़हुन्ना अहदुम मिनल गलस द तोरवाली द वजह द तेरे द वजह बदी चाने पे जंदल दलता के बहस से कलम उनको नया उदारे च मुंज शोरो क्लेशी द सहार पत्यार के और ख़त्म हम पत्यार के क्लेशी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अमल दगा है अक्सरी अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगा है चशोरो पत्यारे की क्लेशी और ख़त्म आगा पत्यारे की क्लेशी अक्सरी अमल से मतलब किली के दगा अमल हो ना सफ़र के अक्सरी अमल दगा सफ़र के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहर मुँज देर वक्ती को त्यारे के बह कहो ख़त्म बैम पत्यारे के द्वैम खबर
اسفروا بالفجر فإنه اعظم الاجر راځي سپینواله وکړه د سحر په موز کې په دی باندې بس چلو شي اجر به عظیم شي فإنه اعظم للاجر اجر لا غټون کې ده دویم حدیث دا ده خدا غینه دا فهمیږي چې شورو د پتیار کړي شي او قرات ته د سحر د مو دومره وګد وکړي شي چې هغه رڼا ته ورسي دا عملم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی دا احناف محقق مذهب دغه یو زمونږ د خلکو دعوی دي د حنفیت کنه خو ځان له خبر زمونږ خلک خو دعوی کوي چې مونږ احناف یو دا ذکر بلجار چې تاسو کم کوئ عام حالات ہو گئی آیا د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد دا جایز ده که حرام ده سپیکر ته واړو دروي جو ہے جنازه وشي نو آیا جنازه کې د احناف دا مذهب دی چې صلات الجنازه پسې متصل دعا جایز ده احناف جایز نه غني مکروه غني مکروه حرام غني جنازه غي غني د دفن نه وروسته دا دعا جائز غني دفن نه وروسته یو د احناف محقق مذهبي یو د خلکو د حنفیت داوی خو نه لاله سوزونه د احناف مذهب دار چې قرات خلف الامام نه کولې قرآن فرمایي چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ٹھیک ده او آمین پچغه ځکه نه وایو چې دا به یا دعای یا به صحیح ذکر یا قرآن مجید فرمایي چې واذکر ربک فی نفسک او ادعوا ربکم تضرعا وخفیا مطلب دا پټ کو خو که حدیث کې راشي چې انک لا تسمع الموتى قرآن کې راشي او حدیث کې راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر کې مړو کفار سره خبرې کړې دلته کار الټا کړه دا حنفیت نه دی دا یو ګپ ته لګي خلک د خپل طبیعت مطابق حنفیت او د خپل طبیعت مطابق نه حنفیت حناف اصول لري چې هر هغه حدیث یا هر هغه نص چې خلاف القیاسی قیاس معنی هغه قرآن یا د حدیث نص چې انسان په کې اجتهاد کولی شي نو هر هغه چیز چې هغه دغه شان دی وي خلاف القیاس نه کې به د قرآن کې تعویل نه کېږي او حدیث کې به تعویل کېږي دا حناف اصول دی دا کوم دوه ځایونو کې چې دی حدیث پرېښي دي د هغې وجه دا نه چې د حدیث منکر دی انکار حدیث نه کوي اصول یې دا دي چې دا قرآن بظاهر د حدیث سره متعارض دی نو موږ آیت به په خپل عموم پرېږدو او تعویل به وکړو په حدیث کې ٹھیک ہے چې خپل اصول دي موږ سواد دي ٹھیک ده په دې وجه قرات خلف الامام هم دی پرې خره امین بالجهر هم پرې خره نو سوال لا چې دا کوم ځای تاسو استدلال کوي قرآن فرمایي واذکر ربک فی نفسک تر هغې نه استدلال وکړه تا سره څوک نه مني تا ته به داود علیه السلام عمل ښیي چې جی هغه به کله ذکر کو نو بیا څه وایي په ښکاره به یې کو چې په ښکاره به یې کو نو ځکه مرغو اورېدو نو ځکه مرغۍ د هغه خواله راغلې دا ټولې خبرې قرآن کې لیکلي دې کتابونو کې لیکلي خندا به ورپورې درشي الله نو بهر کیف اصول وي اصول دغه دي دا احنافو د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم مذهب زه خیر دا د کتاب حواله هم درته ملو شي نو یو مذهب دا دی چې دا مونږ شروع په تیاری کې کو او دومره اوږد وکړو دا چې دا ورسیږي سپینې رڼا ته زموږ د علاقه کې چې کوم خلک دي نو هغوی په یو درېیم آپشن عمل کوي شروع یې هم په رڼا کېږي او ختم یې هم په رڼا کېږي موږ دا نه وایو چې دا جایز دی دا نه وایو دا وایو خلاف سنت که د عذر د وجې داسې وشي بالفرض نو ټیک ده ځان له مسله ده ورنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام طریقه دغه نه ده دوه طریقې دي هغه بس اکثری طریقه دارا چې تیاره کې شروع شي او تیاره کې ختم شي او تلاوت به ډېري دویمه طریقه چې هغه په کې نرمي ده د قوم دپاره
اسانتیا ده پکې سهولت دی هغه دا چې شروع په تیاره کې کړی شي قرآن دومره ډېر ولستی شي چې دا ورسولی شي رڼا ته او دریم طریقه دا چې دا په رڼا کې شروع شي او په رڼا کې ختم شي دا درې مذهب وایي دلته نو په دې کې د احنافو کم مذهب دی نو دې علاقو کې چې کوم خلق دی نو هغوی د احنافو مذهب دا دی او بعضې فقهي کتابونو کې هم لیکلی چې شروع په رڼا کې کړی شي او ختم هم په رڼا کې کړی شي ولې په دې وجه باندې چې خلق ډېر راشي نو خلق چې ډېر راشي نو ثواب به ډېر شي دا خو ټیک دی ثواب به ډېر شي حدیث کې خو اکثر للاجر نه ویلی اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر عظمت راځي په تکلیف باندې او تکلیف دی په دې کې چې سړی قیام اوږد وکړي دا د حدیث مخالفت ده دا بظاهر ښه خبره خو دا عجمیت دی ټول که نه یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا نه فرمایي چې ډېر خلک دی راشي هغه وایي اجر به عظیم شي نو اجر کې به عظمت الله هغې راځي چې د انسان قیام اوږد شي قیام په څه اوږدېږي د قرائت په ډېرېدو باندې او چې کله شروع یو سړي په رڼا کې کړې ده او دی ختموي هم په رڼا کې نو په دې کې عظمت رانغی ټیک ده ډېر خلک راغل ځان له مسله لیکن اجر کې عظمت رانغی څوک چې په عربی پوهېږي نه په عظمت او په اکثریت پوهېږي چې اکثر جدا سیز دی او عظمت جدا سیز دی نو بار کې دلته کې 50 شپېته آیتونه حواله ښیم درته رستو بل حدیث حدثنا حسن بن صباح سمع روحا حدثنا سعید عن قتادة عن انس بن مالک ان نبی الله صلی الله علیه وسلم وزید بن ثابت تسحرا دې دواړو سحری وکړله پېشمنې وکړه فلما فرغا من سحورهما یو سحور دی یو سحور دی سین زور سره پېشمنې کول قام نبی الله صلی الله علیه وسلم الی الصلاة فصلیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځه ته ودرېد وسره زید بن ثابت هم ودرېد دواړو مونځ وکړو قلنا لانس کم کان بین فراغهما من سحورهما ودخولهما فی الصلاة چې د هغې د پېشمني او په مانځه کې داخلېدو په منځ کې څومره فاصله وه نو قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آیه هغه وفرمایل چې یو سړی پکې 50 آیتونه لوستی شي هماغه زړه خبره ده هغې کې شپېته ویلي وه سره دې کې د هغه اول درکړی ده تقریبي انداز وی دی ته تقریبا د دې هم دغه مسله ثابته شوه چې پېشمني پسې دومره ټایم نه دی ورکول پکار چې انسانان بیا ویده شي او دې نه دا هم معلومه شوه چې پېشمنۍ هم لیټ ټایم کې کول پکار دی زمونږ علاقو کې رواج دا چې پېشمنۍ بالفرض په 15 بجې کېږي نو زمونږ خلک د شپې 2 بجې پېشمنۍ وکړي نو بیا سملی چې 2 بجې سړی پېشمني وکړي سملی 5 بجو پورې به دی ویده شي که نه وي خو پاتې ویده شي نو سهار لمونځ ته فوت شو یو مستوی ملیکه و د هغې د وجې سهار لمونځ ته فوت شو کمقلتوب دغه دی او بیا دا هم دی چې بندګیري ده انسان دی انسان چې کله خوراک کاږو کې معده ګرمه شي ویده شي دی نو ته خو بې شمېره تکالیف راځي بیا احتلام راځي اکثرو خلکو ته مونږ یو شاګرد ماله بیا تپوس کړو شیطان مونږ به روژه کې هم نه پرېږدي تاسو وایئ چې شیطان داسې دی او داسې نو ما ورته ویل دا خو زمونږ اصطلاح چې شیطان داسې دا خپل د وجود دننه رد عمل دی چې ستا خېټه کې ګیس جوړ شوی دی مړه په مړه باندې ویده شوی تا هغه هضم کړی نه دی نو اوس به دا نقصان راځي چې یا خو به تا ته دغه شروع کېږي یا به تا ته اعصابي دردونه شروع کېږي دا خو زموږ د دین اصول دي سړی خوراک وکړي دی لږ وګرځي راوګرځي خپې یې نه اوږدوي چې وده شي لږ دې وګرځي راوګرځي اکثر خلک هغه راشي زما جي دا دی سوځي هلکه ولې سوځي ته څه کار کوې څه خورې راخورې خراب شی نه خورم بس ماوستن چې سملم یو 2 کپه پیس کړم نو مسله همدغه جوړه کړې ده چې تا 2 کپه پی د ماسوتن د ملاستې وخت کې اوس کړل نو کیلشیم دی ستا پی هضم نه شو اوس به څه کېږي
دا به کېږي نو دا خلک ماښام کې اوس کي ورپسې وګرځي پکار دی چې انسان له خپل شعور هم استعمال کړي چې نه پوهېږي نه بل چا نه ورته پوښي خو دا خلاف سنت چې کله اعمال شي نو دا مصیبتونه مخې ته راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دین چې عمل شي دا مسائل نه راځي دا تجربې نه دي دا هغه چونکې دین د الله طرفه دی او څه چې هغه وایي د دین په بنیاد نو هغه د خپل خواهش نه وایي ورپسې حدیث کې سره راځي حدثنا اسماعیل بن ابي اویس عن اخي عن سليمان عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد يقول كنت اتسحر في اهلي ثم يكون سرعه بي ما پېشمنه یو خپل اهل او عیال کې لره د مسجد نبوي نه لره نو ثم يكون سرعه بي بیا په ما تلوار وخ ان ادرک صلاه الفجر مع رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې چې زه د سهار مونځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لاندې کم په دې کې مې تلوار کوله څه مطلب دا دی چې د بانک سره متصل واغې ودرېدلو کوشش کو دومره متصل هم نه چې سړی پکې څه کولی نه شي خو د لرې نه یو صحابي چې راځي نو هغه هم دغه قدر 50 او 60 باندې به وی نه کم خو نه شي کېدی خو چې سړي ځای لري نو کم سے کم دغه 10-15 منټ لګي موږ دی وایي زیات 20 منټ ورکړه هغه عربیانو دا طریقه ښه ده د هغې هر مسجد کې دا طریقه ده چې بانګ وویلی شي کله نو 15 منټه هغې ګیپ ساتي الا صلات الصبح ایک 20 منټه ګیپ ساتي بانګ پسې 20 منټه پس د جمعې هم دغه طریقه ده خو جمعه کې هغې یو اذان کوي څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو اذان به کولی شي د جمعې نو دارنګې هغې په هغې اصل عمل کوي خو کوم ځای کې حرمینو کې نه کوي حرمینو کې 2 بانګونه وي البته مضافاتو کې چې کوم مساجد دي نو هلته کې سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه روان دي 2 اذانونه د سیدنا عثمان ذوالنورین دور خلافت کې نو حرمینو کې 2 بانګ وي یو اول بانګ ورپسې بیا دویم او 12 علاقو کې یو بانګ وي دا دواړه سنتونه دي یو سنت اجماع سره ثابت دی سیدنا عثمان چې کله شروع کو نو صحابه کرامو هغې سره اختلاف نو ساتلی بعض خلق دی ته اوس بدعت وایي دا صحیح نه کوي دا بدعت نه دی اجماع صحابو سره چې کوم عمل ثابت شي ایته بدعت نشي ویلی البته د هغې طریقه کار سره اختلاف کېدی شي اختلاف دا چې یا خو دا دویم اذان په سپیکر ویل پکار دی دا محض تعبد شي افادیت یې بیا هم نشته د اذان مقصد دی خلک خبرول د ټایم د داخلېدو نه یو سپیکر چې کلي کې لګېدي نو زما په خیال ټول خلک پرې خبرېدی شي چې اذان شوی دی او ټایم داخل شوی دی دا خو راځي نه دا خلک نو دا افادیت د دې ختم شوی دومره چې د تعبدیت نه موږ انکار نشو کولی ځکه چې دا عمل د صحابه کرامو اجماع نه ثابت دی ډېر تعبدي حیثیت وي یو د یو څیز افادیاتي پهلو دی اب کې نشته بل لا چې زمونږ علاقو کې دا دویم کم وی بانګ نو دا لومبني صف کې وي د امام په خوله کې وي ولې وایي هلته کې مذهب دا چې بین یدی الخطیب بین یدی الممبر نو بین یدی الممبر څه معنا ده د ممبر مخامخ نو زمونږ خلکو د بین یدی الممبر معنا څه اخیستې ده د ممبر په خوا کې نو که وکتلی شي زاړه جوماتونه لکه ما استاد نه تپوس کړو نیلوي رحمه الله هغه ویل لا شک زما مو دہلی جامع مسجد چې کوم جوړ شوی دی د هغې صحن ډېر زیات وکت دی هغه څومره ویل هغه ډېره زیاته یې ویله هغه ویل بالکل د امام مخامخ ډېر لرې جومات نه چې غیر چاپېر کې مې کمرې جوړې دي نو پای کې یو کمره د هغه د مؤذن ده د جمعې دویم بانګ هلته نه وایي او دا د بریلیانو مسلک دی ستاسو کلي کې بریلیان څنګه بانګ وایي تا نه یې
ها فتاوا رضویه کې هم داسې لیکلي د بین یدی الخطیب معنا هغې لومبني صف کې نه کوي دا مسلک د هغې صحیح دی علماء دیوبند مسلک غلط دی په دې باب کې دا مسلک او دا کار د هغې صحیح دی هغې بار وایي دا خو دلته یو بداره بریلي او دیوبندي جګړه شوه نور عقاید خو دواړه یو دي هغې هم پیغمبر ژوندی ګڼي په هغه کې دي هم ژوندی ګڼي هغې هم د سماع موتا قایل دي هم د سماع موتا قایل دي هغې هم د وسیلې د ذات قایل دي هم د وسیلې د ذات قایل دیم ذکر بالجهر کوي ګومن دي دغه وګوره کم ذکر بالجهر کوي بریلیان هم کوي څه فرق دی شیان واحد دا د نوم جنګ دی نور خو عملي طور ټول یو دی دا ان ادرک صلاة الفجر مع رسول الله صلی الله علیه وسلم او آخری حدیث سره یحیی بن بکیر وی مونږ ته لیس خبر راکړو د عقیل نه هغه د ابن شهاب زهري نه هغه وی ما ته عروه بن زبیر حدیث بیان کړو چې سیده عائشہ دله خبر ورکړو کنا نساء المؤمنات یشهدن مع رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة الفجر مونږه د مؤمنانو ښځې حاضرېدو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د سهار مانځه ته انا روان نه دي په دې کې خلفاو څه پابندي لګوله د هغې وجه دا وه چې بې پردګي شروع شوې وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل د پردې شکل موجود وي لاره کې امن وي زنانه روانې نه کوي نو لا تمنعوا اماء الله د الله وینځئ د جوماتونو نه مه منې کوئ زمونږ علاقو کې کار ډېر بدل دی که نه دا خلک د دا نه وایي مونږ ته زمونږ زنانه سوداله یوازې ځي بازار ته ځي که نه ځي زما اوس تا نه ځي خو چې وګورې غیر چاپېر عام روټین څه دی شاپنګ په خپله کوي سکول ته یوازې ځي کالج ته یوازې ځي امن دی ورته که که نه امن نشته امن دی نو جومات ته ولې نه راځي جماعت کې ځای جوړ کړی شي نیم دین منی نیم نه منی زنانا بغیر د محرم نه بهر نشي وتی خدا استثناګانې پکې کم نه راغلی چې الا للسکول الا للمکتب الا للسوق الا للهسپتال که نه هسپتال ته هم یوازې ځي غم خادی نه هم یوازې ځي تاسو وګورئ هر سټاف کې زنانه به ډېرې که نارینه ډېر زمونږ کار دا دی مونږ همیشه دوغلي پالیسي چلو چې کله سکول ته کالج ته یونیورسټۍ ته مدرسې ته مکتب ته ډاکټر له هسپتال ته یوازې ځي د جومات ته نه هم یوازې راځي ولې امن حاصل دی ورته سفور دی نه وي پکې بې پردګي دی نه وي په دې کې به فایده وي زمونږ فایده به دا وي چې یو عالم کار څومره پښتانه وایي چې که غوښه وسوځي د پیتی نه ښایي عالم کار څنګه دی خو چې زنانه په یو باپرده ځای کې د هغه نه دین زده کړي او د هغه خبره واوري نو دا به د هغې بکواساتو نه ښایي کوم چې دا جټې ښځې هغې ته ښایي کم سے کم دغه فایده خو به وي که نه نو زنانه زمونږ هغه د دین نه ډېرې لرې پاتې شي صحابیات به تلل بلکې صحابیاتو به اعتکاف کم ځای کوو جماعت کې به کوو نو په دې باب کې د امام بهقي السنن الکبرا وګوره هغه وایي زنانه چې په کور کې کم اعتکاف کوي دا بدعت ده هېڅ ثبوت نشته وایي به خلک د احنافو مذهب دی موږ ته معلوم دی خو دلیل غواړي دا بلا دلیل له یو کار وکړی شي امام بهقي دې باب کې ډېره حدیث پیش کړي عجیبه خبره ده چې خلک په عقیده کې دا خبره مني حیات النبی مسله کې دا هغه پیش کړي شي موضوع روایتونه باندې عقیده ساتي او عمل کې دا حدیث نه مني دا ون وے ټریفک چلولی اوس صحابیات بتلل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل مسجد نبوي کې اعتکاف په نیت داخل شو چې وی قتل نو امهات المؤمنین اکثر هغې دپاره هم خیمې لګولې شوې وي هغه چې وکتل نو دا خو سم مسجدیت ختم شوی دا خالص خیمې دي د زنانو
اعلان یې وکړ زه منسوخ کوم خپل اعتکاف منسوخ کوم. بیا صحابیات هم چې کوم دی خپلې خیمې لرې کړې. بل کال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا اعتکاف کړو او د 10 ورځې کړو. او دې کې شرعاً څه مسله نشته ده. یو طرف ته خلک د زنانو مدارس جوړوي او ډېر داسې واقعات راشي پکې چې هغه ناګفته به دي، دا ویله مستحق نه دي. او بل خوا که ورته وایي چې مسجد کې یو صحیح ځای جوړ کړه با پرده، پای کې اعتکاف هم کوي، پای کې درسګاه هم داغي، هلته یې د نارینه او تلل راتلل ممنوعي، د هغې دپاره بانې جوړوي. پکار دی چې سړی یو لار خپله کړي، تضاد ختم کړي د عمل. نو مونږه زنانا د مؤمنانو ښځو مونږ به دی به څه کېدی حاضرېدی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم له صلات د فجر ته په داسې حال کې چې کلکې تعاون کې به وي د ځان نه خپل مرود پړونه به یې ته وکړو. د زنانا لباس چې کوم دی دا چست نه دی پکار، داسې چست اوس داسې چست لباسونه چې په هغې کې د هغې ټول نسواني حسن روزي. که لباس یې پاس اغوستی مې بالفرض برقع یې چولې دا پړونه دی نو هغه هم د شریعت مطابق نه دی. وجه د هغې دا چې یو هغه دا دی چې تر ګیټو پورې نه دی. حدیث کې خو راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو شکایت وکړه چې موږ په لارې راځو نو زمونږ پړونه موږ نه ګنده شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا یو لیش نیم یو سپق نیم بره کې. نو د هغې جواب دا و چې یا رسول الله بیا خو زمونږ خپې ښکارې شي. نو بیا رسول الله صاحب یې ته اجازت ورکړو چې دی او 2 ګوتې ځان پسې راښکې، یعنې د هغې پړونه داسې پکار دی چې یو 2 ګوتې ورپسې راښکې شي. اوس خو بس یو ډوپټی حدیث چې سړی د قرآن نه خواږي نه بیا دغه ثقافت جوړ شي، دا کوم چې زموږ جوړ شي. حدیث ورسره وایي بیا به دا مصیبت نه جوړېږي. د هغې بیا شکایت وکړه چې یا رسول الله په لار کې چې ته پیشاب وي چې ته ځای په ځای او زمونږ پړونه مونږ پسې راښکې شي، دلته خو د اوبو انتظام نه دی، سر به څه کوو. هغه تپوس کوي تاسو په کوم ځای راځئ، نو هغې پسې هغه لوند ځای پسې وچ ځای که نه هغې وي چې او جي نو هغه ویل دا وچ ځای چې کوم دی دا د هغې د وینځلو قایم مقام شو، مونځ پکې کېږي. تېنه معلومېږي دا چې هغې به صدر بیا کوزو نه، یعنې مونځ به هم پایې کې کو. خو د هغې زمانې د زنانو طریقه دغه وه، انداز دغه و، او دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې کېدل. خو چې کله کېدل نو تقوا هم دغه ده او دین هم زمونږ دا دی. د سفور بې پردګۍ خلاف کوي. ګوره بعضې امور داسې چې خلک پې پوهېږي نه، مثلا مخ عورت دی که نه دی، دې بحث ته ضرورت نشته دی، دا کلامي بحث دی. د کلامي بحث ضرورت نشته دی. د مخ په ښکاره کولو کې څومره مفاسد دي. پښتانه خو په پټ مخ مینې چې لاوي ویني بیا اوس چلې دا قوم په مزاج نه پوهېږي. دغه بحث نه کوو چې دا عورت دی یا نه دی، دا بحث فضول دی. په دې کې عربو کې صرف یو عالم دی، هغه ته محمد ناصر الدین البانی وی رحمه الله، هغه د دې قایل چې مخ پټول دا نه دي پکار ښځې له. او ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه کې دا خامي وه چې د سړو مجالسو ته به عادن خپله ښځه او لور به هم بوتلل دغه شان مخ به یې ښکاره و، الله یغفره، ګناه کړی او دا عورت دی نه. نو آیا دا غیرت اجازت ورکوي چې پردو سړو سره خپل لور ملاوی؟ یعنې بحثونه دوه دي. یونیورسټي کې زموږ یو بحث چلېده د 2 زنانو، یو دا ثابتول چې مخ پټول پکار دی بل وی نه دی پکار. دا درېمګړي کې بحث چې وشو ډیبیټ فیصله یې دا وکړه چې مخ پټول نه دی پکار. ما له تپوس وکړه نو ما یې چې څوک وایي چې مخ پټول نه دي پکار، نه د خپلې لور زموږ مخې ته راولي.
او پښتانه دي بیا کنه. نو باید زمونږ د لوړو خویندو د مخ معلومولو لپاره تاسو دا بحثونه کوئ. اصل دارا چې مخ عورت دی یا نه دی. حافظ ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې مخ عورت نه دی. د دې مطلب دا دی چې په مونځ کې عورت نه دی. دا هغه چې خلک کم استشهاد کوي دا هغه د قول نه غلط کوي. عام حالاتو کې هو نه وایي. یعنی زنانه چې کله مونځ کوي نو د هغې ټول وجود چې کوم دی هغه عورت دی. خو د هغې مخ، د هغې لاسونه، لیچې او د هغې د ګیټو نه ښکته خپې چې کوم دی دا عورت نه دی. هغه په دې مستقل رساله لیکل. د احنافو قاعده دا ده چې دی وایي الوجه مجمع المحاسن. مخ چې کوم دی دا د ټولو حسنونو مجمع ده. دا عبارت دی الوجه مجمع المحاسن. د کم سیز چې خلک تعریف کوي او په څه معنیږي هغه ټول مخکې دی. نو که ته ښځې له فتنه ګورې نو ټیک ده، هغه پابندي دې لرې ده. فتنه خو راځي که نه، که انسان نه متاثر کېدی نو بیا د دې پټولو څه خبره وه. انسان اثر قبلی که نه قبلی. کم خلک چې بسونو کې ډېر ګرځي، سکولونو ته ډېر ځي، کالجونه یې ویلي، یونیورسټۍ ویلي، بازار ته ډېر ځي راځي، اسپتال ګوري، د هغه تجربه ډېره وي په دې څیزونو کې. د مخ نه ټول خلک متاثر کېږي. نو که بالفرض دا عورت دی او که نه دی، خو دې زمانه کې دی پټول فرض دی، لازم دی. ځکه چې الوجه مجمع المحاسن. پړونه د زنانه نری نه دی پکار، غټ پکار دی. قرآن جلباب ویلی دی. جلباب کې یو غټوالی دی او دویم دا چې زفزافي ډیله ډاله دی. زموږ خلک په دې نه پوهېږي چې ته چست جوړ کړې نو بیا خو د هغې د پردې باوجود هغه نسواني حسن ښکاره شي، فتنه خو هم پیدا کېږي. البته چې کله وجود پټ خدای بېشک، خو په هغې د پاسه چې کوم لباس دی نو هغه ډیله ډاله دی، نو اوس به نسواني حسن نه ښکاره کېږي، اوس پټ شو. خو دا ګوره په داسې حال کې چې زنانه به لکه دا دی چې کوم ځای کې بحث کوي دا، نو بحث داسې ځای کې دی چې تیاره کې به زنانه تللی او تیاره کې به راتلی او د هغې باوجود مروت به هغې نه پرېښودل، پړونې به یې نه پرېښودل. چې حدیث سړی وي نو بیا ورته پردې اندازه وشي چې دا څنګه شی دی. په تیاره کې هم پرده کړي. نو اوس مونږ هر یو شی بس لایټ واخلو چې بس سختی ډېره مه کوه، نرمي کوه. د هغې مفاسد بیا ډېر زیاتي. د زنانو په بنیاد باندې چې کم مفسده پیدا شوه دا یې ختمول ډېر مشکل دی. ځکه خو یو د انسان د خپل انا خبرې، د زنانه د حسن و جمال خبرې، او بیا دا چې هغې له الله کوم څه شی ورکړی دی نو هغه نارینه سره نشته ده. نو د هغې د وجې نه د دې څیز زیات خیال ساتل پکار دی. بې پردګۍ مه قایل کېږي، سفور مه قایل کېږي. الباني رحمه الله خلاف هلته خلکو ډېر شی رسالې لیکلي دي، خو زمونږ دې پاکستان چې کوم خلک دی لیډیز هغې دا نه وایي چې الباني کې دا چلو. دا رښتیا صرف زه وایم. زما استاد محترم شیخ سید عبدالسلام رحمه الله هم دا وایي. هغه لیدلي مو، ما هم ډېر کرته لیدلي دي. ښه خبره نه وه. یشهدنا مع رسول وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروتهن ثم ينقلبن الى بیوتهن. د دې حدیث په نورو طرقو کې دا هم دي چې کله به دی راتلل او زنانه سره خپل څادر نه نه بلې زنانه سره وپټېده. دا د ورځې مسله نه وه، د شپې خبره وه. تیاره ده که نه، یو بل خو نه دي. بل په دې اعتراض مه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه د هغه دا وه چې کله به مونځ وکړو نو به قوم ته مخ کو، استقبل علینا بوجهه، مخ به یې کو، دا اصل یې مخ کو. نو څه خو به هغه ذکر اذکار ته کېناست. بل دې کې مقصد دا چې صحابیات هغه وویني چې صحابیات ټول د مسجد نه ووتل. د نبی کریم وسلم په زمانه کې داسې څوک صحابي ښودلی شي چې بانګ دې ویلي او د جومات ته نه راغلی؟
د مدینې منورې خو لږ آبادي وکړه او ټوله جماعت کې حاضر او نارینه بدلته و کور کې به صرف زنانه وی یا به نابالغ ماشومان نو فرمایل وی چې تر کومې پورې زه نیم پاسېدلی مصلې نه تر هغې پورې به تاسو نه پاسئ دې کې څه مقصد و محدثین ټول لیکي دې کې مقصد صرف دا و چې زنانه د مسجد نه وځي دا وینا مطلب دا دی چې ښځې ته د پردې ضرورت هلته نه و ځکه چې صحابه کرام ټول مسجد کړي نارینه بار به یا منافقي یا بل څوک پاتې او منافقین دا شان وخت کې بار نشي ګرځېدی چې د مونځ ټایم او پټ ناسي چلته دې نه د پردې اهمیت واضح کړي دا ضروري ده خبره ثم ينقلبن الى بيوتهن بیا بدی واپس لی خپل کورونو ته حين يقضين الصلاه کله چې بدی منځ کو لا يعرفهن احد من الغلس لا يعرفهن احد دې ګل ته کې ابن شهاب ده کنه ابن شهاب زهری دی پکې او د ابن شهاب زهری مسله ادراج ده دا من الغلس لفظ دی کنه غریب بیچاره بدل کې مسله جوړه شو دلته من الغلس څه معنی ده د تیارې د وجه یعنی تیاره به وه نو زنانه به نشوې پېژندی نو کوم خلک چې دا دې قایل دی چې مونږ د شورو په رڼا کې کړی شي او ختم دې په رڼا کې کړی شي نغی د من الغلس باره کې وایي چې دا د ابن شهاب ادراج دی لہذا زموږ دپاره قابل قبول نه دی نو هغه مخکري سره وسګی دلته وځان بې غمه کوي قلت کم بینهما ما ځکه تا ته ویل چې حدیثونه ټول وایه ته به پته پوه شي ته دواړو منځونو میانځ کې فاصله څه وه نو هغه د 50 یا د 50 آیتونو او دغه دی غلس کې ختمېدل هم په غلس کې نو که دا ادراج هم ثابت شي بالفرض د زهري نو اصل سیز ته څه مسله نه رسېږي نقصان نه رسېږي هسې تاویل ماویل مه کوئ بل دا چې ته دا ادراج دی نو ادراج دلیل غواړي که نه هسې کم محدث وي دا ادراج دی اهل فن نه به تپوس کوې که نه نو که اهل فن کې دا تا ته چا ووایي چې دا ادراج دی لکه ته زرګر له سره زر اوسئ او تا ته هغه دا وایي چې دا سپین دی نو ته اوس نه شي ویل ته پوهېږې نه زه هم نه پوهېږم کوټ بنګار مونږ اوسو د هغې رنګ کې چې کوم دی سونا د سرو زرو رنګ وي هغه ما دا وایي چې بھائی دا پلاسټک دی او نه پوهېږم خامخا دا خبره ونه یعنی د یو فن په باره کې د اهل فن خبره به ته منې خو دلته کې د حدیث په باره کې به د محدث خبره منلی شي که محدث داسې ویلي یو داسې محدث چې د هغه مسلک دغه نه وي په دې ځان کول پکار د بعضې محدثینو مسلک دغه دی چې غلس کې نه دي کول پکار نو د هغه د خبرې خو څه حیثیت په دې نشته چې هغه کومه دعوه کوي مدعي دی نو دی گواهي څنګه کوي نو بار کې د ادراج دپاره دلیل پکار دی څومره حدیثونه مونږ وویل نو د هغې نه دا معلومه شوه چې پېشمنۍ ناوخته پکار دی او د سهار مونځ چې کوم دی دا دومره کول پکار دی چې بانګ وویلی شي چې د 50 تو 50 آیتونو برابر فاصله وي پکې اوس د احنافو چې کوم محقق مذهب دی هغه امام طحاوی رحمه الله لیکلی دی شرح معانی الاثار دا درس کې شامل دی وفاق المدارس کې دا شامل دی خو زما خیال نه چې چا ګوتې وړلې دا ووایي شرح معانی الاثار دا امام طحاوی رحمه الله سو زمانه کې شافعی المسلک و بیا وروسته د خپل ماما مزنی رحمه الله هغه به یې لیده چې کله څه اشکال به راغی ورته نو د احنافو کتابونه به یې کتل دا څه دشمني نشته اصل کې زموږ د خلکو طریقه داره چې دی د خپل مسلک کتاب هم نه ګوري هغه دعا بعد السلام باندې ما څه کار شروع کړو هغه
عام طور دا مشهور دا چې فرض پسې دعا کول مکروه دی. د احنافو دا مذهب دی. یا فتاوا دا فتاوا تاتارخانیه وایي. دا د هندوستان یو عالم لیکلی دا، خو د تاتار خان په وینا یې لیکلی ده. دی وایي هغه ته منسوب ده. نو دې علاقې کې د ټول نه قدیمي کتاب هغه دی. عالمګیري کې مسله شته دی، هغه تاتارخاني په حواله لیکلی ده. تاتارخانیه چاپ شوی ده. اوس ما پیدا کړه ځای ته ورسېدم، نه کې دا لیکلي چې د احنافو مذهب دا دی چې دا مکروه نه دی. یعنی سنت لا تاخیر ورکول د دې لپاره چې د سنت مطابق دعا وکم او ذکر اذکار وکم، نو سنتو کې تاخیر مکروه نه دی. موږ ته څه پړاوي؟ عجیبه مسله ده. پکار دی چې موږ اصل ذهن خپل فقه زده کړو. دا زمونږ امام طحاوي دی، کن ذهن مو دا لوی لوی علما چې دي د بچپنې نه دومره قابل نه وي. هغه خدای چې هغه فن سره لګوي، کوشش کوي نو هغه وایي چې من جد وجه ده. کوشش کوي سړی نه الله توفیق ورکړي. او دا به امام مزني قسم خوړلو چې زما د پرب قسم وي ستا نه سړی نه جوړېږي. ته ډېر کن ذهن یې، ټکه څه یې اندر دی. او دا به ویل کله کله چې که نن زما ماما ژوندی وی که نه، دا به د خپل قسم کفاره ورکوله، ځکه ما نه سړی جوړ شوی. ته وکیل احناف وایي، دا ډېر قابل سړی دی. حدیث په باب کې داسې احادیث چې خلک هغې ته متعارض وایي، آپس کې بعض احادیث خلقو ته متعارض ښکاري. د پای باندې بنیادي کار خو امام ابن قتیبه، ابن فورک، نور ډېر شي خلکو کړی دی. خو لوی کار پکې د امام طحاوي دی. هغې ته شرح مشکل الاثار غټ کتاب دی، 13 جلد. چا چې هغه نه کتلی په دې فن نه پوهېږي. هغه د خپل دماغ کې یو تضاد پیدا کړي، بیا چل نور څه چلو کوم. مقصد د وینا دا چې دا عالم محدث عالم دی. نو دی لیکي چې که مونږ دا ووایو چې یاره اسفرو بالفجر او سبا کې شروع کوو او سبا کې ختمو، او چاته ثابت هم داسې شي، نو بیا وایي چې بیا مونږ د غلط سوال روایتونو ته منسوخ وایو. غلط سواله احادیثو ته بیا منسوخ وایو. او چې کله ورته منسوخ وایو نو دلیل به پکاري چې آیا اسفرو والا حدیث مخکې دي او که نه غلط والا احادیث مخکې. دا انصاف خبره ده. لکه دا غلط روایتونه خو موجود دي، هغه ولې قابل عمل نه دي؟ آیا په دې وجه چې منسوخ دي؟ نو دی د هغې تعویل لاګي چې منسوخ نه دي، لیکن موږ ته حکم دی چې اسفرو بالفجر څه معنی ده؟ ای اطویلو القراءة فیها، اطویلو القراءة فیها. دا جلد لومبنی او صفحه دا 184. بیا وایي چې لیس ذلک علی ان یدخلوا فیها فی آخر وقت الاسفار. د دې مطلب دا نه دی چې د اسفار په وخت کې شروع کړی شي، ولکن یخرجوا منها فی وقت الاسفار. شروع یې تیاره کې کړی شي او دومره اوږد دی وکړی شي چې خروج ته وکړي، مونځ نه بهر وځي په اسفار کې. بیا وروستو د خپله فیصله وایي، ډېر علمي بحث یې کړی دی صفحه کې. فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغلیس. مناسب دا ده چې سړی د سحر مونځ شروع کوي نو تغلیس کې دی شروع کوي، تیاره کې. والخروج منها في وقت الاسفار، او د دې نه دی پرنا کې وځي. على موافقة ما روینا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابه. په دې کې مونږه موافقت کو، اتباع کو د هغې احادیثو کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو نقل دی. وهو په دې د خلکو چونکې اړو اوبه نه څښي که نه، ته 200 ځله ووایې دا حدیث دی، خو د حنفیت هغه چاپ دومره مضبوط دی چې ترکه مې د احنافو فقه کې نه لیکلی خواله نه ورځي. او چې کله حدیث وی نه هر سړی دا وي یاره زما امام څه ویلي.
دې مطلب دا چې امام رسول الله دی او رسول الله چې کوم دی هغه عام سره دی. زمونږ حنفیت سره اختلاف نشته، زمونږ د خلکو د رویې سره اختلاف دی چې کوم ځای حدیث راځي نو دی هغه رستو مني او د امام ابو حنیفه خبره مخکې مني، هغه هم نه مني. دا متن دی اوس خیم دا ده چې علی موافقت ما روینا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابه وهو قول ابي حنیفه و ابي يوسف و محمد بن الحسن رحمهم الله تعالی. او دا د امام ابو حنیفه هم قول دی، دا قاضی ابو یوسف هم وینا ده او دا د محمد بن حسن هم وینا ده. دا کتاب یې چا سره نه بس چل گئی، اب نورلیزا پسې رواني بس، اب په قدوري پسې رواني څنګه هغې ویلې پسې به رواني. اصل کتابونه د کړي کوم خلک چې په حدیث کار وکړي، دا سړی ما محدث دی، دی د حدیث نه استدلال کوي او بیا د امام ابو حنیفه مذهب ته ګوري. که د امام ابو حنیفه رائے هغه وه کومه چې دې خلکو ده، ده به دا نه لیکلی چې هو قول ابي حنیفه و ابي یوسف و محمد. د دې عبارت چې کوم دی دا سره ولیکئ او په دې عمل هم شروع کړئ، عمل پې شروع کړئ. د سهار لمونځ نسبتاً اوږد کوئ. خو د هغې یو وجه خو دا ده چې دا زمونږ د دروازې لومبنی عبادت دی، دروازې شروعات ښه پکار دی. د یو مسلمان د دنیایي ژوند او د اخروي ژوند کمال او د ناکامۍ دارومدار د سهار په لمونځ باندې دی. کم سړی چې د سهار لمونځ نه کوي دی بلکل زیرو، هیڅ نشته، خسرت دنیا والآخرة، هر څه ختم. دویم دا چې دا سنت مطابق وکړئ. سنت مطابق دا مطلب چې اوږد وکړئ. که سړی سهار وختي پاسي د تهجدو په ټایم پاسي، الله توفیق ورکړي 2 رکعاته لمونځ وکړي، مخکې بانګ نه وروستو د قرآن مجید سره ټوکړه وایي، خپل حزب برابر کړي، سنت وکړي، هغې نه وروستو مسجد ته راشي. نو دا ټول شروعات د سنت مطابق وکړل. خو چې دی روزانه انور د خطو نه وروستو پاسي، دا چا په مذهب دی؟ ډېر شي خلک دی په دې لیدیزو کې هم بلا شي دي بې لمانځه سهار لمونځ نه کوي، پنجپیریانو کې هم بې شمېره خلک دی، تبلیغیانو کې هم بې شمېره خلک دی، سهار لمونځ نه کوي. هره فرقه کې دا خلک موجود دي. ترې دا معلومیږي زمونږ د اکثریت د علم تعلق عمل سره نه دی. د ذهني عیاشیان خپل هم روزه خلک ته هم راوباسي، اهمیت وښیه د دې. قرآن چې څه ویلي دي چې وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. ته سهار لمونځ ته قرآن الفجر ولې وایي؟ دې کې تلاوت دی. د دې حدیث تایید چې کوم دی قرآن کوي، یا موږ دا ویلی شو چې دا حدیث تفسیر کوي د قرآن الفجر، چې مونځ بالته کې ډېري نو چې سړی په 6 بجې انور راخېږي او دی په حکم په 6 بجې ودرېږي. زه یو ډېر مخکې یو وکیل ته تللی وم، نوم درته نه ښیم، چا مېلمه کړی چې ته به مونږ ته تقریر کوې. هلته شپه مونږ وکړه کلي کې، د عام خلک چې صحیح دغه شانتي وو، زه به یې پېژندم، تقریر دی نه پرېښودم. چې سهار شو نو هغه ملګری زما امام استاد ته ووایي، هغه ویې ښه ده. اوس نور خطو تقریبا 20-25 منټ پاتې دي سهار لمونځ نه کوي. زه بیا غړی ته ګورم، لمونځ نه کوی، لمونځ نه کوی. هغه خیر چې کله مونږ لمونځ وکړو ګس طرف ته سلام وګرځو که نه، دې خوا دیوال ما نور ښکارېده. اوس هم شته هغه خلک، الحمدلله کې کافي کار وشو. دومره لیټ لمونځ کېږي چې دویم سلام ګرځول نه وروسته به تنور ویني. دا څومره بې انصافي ده، ظلم دی. مونږ د هر څیز دپاره تیاری کوو، لیکن د سهار د لمونځ دپاره تیاری نه کوو. زما د خبرې مطلب دا دی چې په کار رایي چې په دې محنت وکړی شي، دا وښودلی شي. دې باب کې احادیث دي چې یو سړي د سهار لمونځ کړی دی، اگر چې حدیث اسنادي طور کمزوره دی، لیکن د قرآن او د حدیث د شواهدو نه معلومیږي دا چې هغه مونږ بیانولی شو. یو سړی چې هغه د سهار لمونځ کړی دی او بار وتلی، بیده رایت الرحمن، لاس کې د رحمان جنډه. او چا چې د سهار لمونځ نه دی کړی نو بیده رایت الشیطان. د بچو باندې محنت پکاري،
چې محنت وکړی شي په هغې باندې چې د هغې مستقبل سم شي. اقول قولي هذا استغفر الله.